press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to part 22 of chemical bonding. So in the previous class we had discussed regarding the concepts of molecular orbital theory. Under that we had learnt how to calculate the bond order, how to write the energy order of different molecular orbitals. Under that we have learned how to write the molecular orbitals or energy levels of molecular orbitals for up to 14 electrons and for greater than 14 electrons. There are two types of energy arrangement are there for molecular orbitals. One is there for less than or equal to 14 electrons and another one is there for greater than 14 electron systems. ಎರಡು ತರ energy levels ಅನ್ನು ನಾವು represent ಮಾಡಿದ್ವಿ. By using that we can calculate the bond order of hydrogen molecule in the previous class. So in this class we will have or we are going to calculate the bond order, magnetic properties and other things regarding the few more molecules. So the next example, that is formation of He2 molecule. In the previous class we have completed H2 molecule, that is hydrogen molecule that we have completed. So in this class we are going to study a few more examples regarding the bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Let us move with another example, that is helium molecule. Helium molecule nodi, two atoms of helium which gets combined to form helium molecule alva. Helium molecule ಎರಡು helium atom combine ಆದಮೇಲೆ formation ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, here helium atom. What is the configuration of helium atom? That is 1s2 alva. Atomic number of helium is 2. 1s2. Each helium atom which possess same configuration 1s2 configuration ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. In total one helium atom it is having 2 electrons andre. Another helium atom which provides 2 electrons means in total we are having 4 electrons. Helium molecule alli namge total 4 electrons sigutte. In helium molecule we are going to have how many electrons? 4 electrons. And these 4 electrons we have to distribute it into energy order of molecular orbitals. Energy order of molecular orbitals ಗೆ ನಾವು 4 electrons ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. Helium 2 molecule, how many electrons that we are having? We are having 4 electrons. 4 electrons means sigma 1s less than sigma star 1s. 2 electrons sigma 1s2 ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 electrons sigma star 1s2 ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ 4 electrons. 4 electrons ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 6 electrons ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು molecular orbital ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 8 electrons ಇದ್ರೆ one more molecular orbital will be considered. But here we have only 4 electrons, that is why we can consider only sigma 1s and sigma star 1s. ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತಿದ್ವಿ? 1s2 ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ 1s2 2s2 2p2 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೂ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆನೂ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ 2p3 2p4 ಈ ಥರ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 electrons and those 4 electrons can be filled into molecular orbitals. ಅಲ್ವಾ? Yes. Next, from this arrangement of
electrons. From this arrangement of energy levels, we can calculate the bond order. Bond order. It can be calculated by using half into NB minus NA. Here NB stands for number of electrons present in bonding molecular orbitals. B stands for what? Number of electrons present in bonding molecular orbitals. What about NA? NA stands for number of electrons present in anti-bonding molecular orbitals. Anti-bonding molecular orbitals alli ಎಷ್ಟು electrons ಇರುತ್ತೋ that is represented by Na. Number of electrons present in a bonding molecular orbital is represented by Nb. Okay, next. Idalli nodi, how many number of electrons are there in BMO? How to differentiate between BMO and ABMO? Molecular orbitals with star, ಏನು ಸ್ಟಾರ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅವೆಲ್ಲ ABMO ಆಗಿರುತ್ತೆ. They are called ABMOs. Without star ಇರುವಂತವು bonding molecular orbitals ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, how many electrons are there here in bonding molecular orbital? We are having 2 electrons, minus. In anti-bonding, again we have 2 electrons. So 2 minus 2 is 0, 0 by 2 is again 0. 0 means, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 0 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ? Yes, it is not there. Okay, there is no bond is present in between helium 2 molecule. That is why, since molecule is not exist, H2 molecule is not exist. H2 molecule is not exist. ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರು NB ಲೆಸ್ ದೆನ್ NA ಇತ್ತು, ಆರ್ NB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NA ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ NB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು NA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. 0 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ NB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NAನಾ? 2 ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಇಫ್ He2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, this is regarding the formation of He2 molecule. ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ MOED ಆಫ್ He2 molecule. Okay, here ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1 helium atom means that is having 1s2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ 2 1s atomic orbitals of 2 helium atoms. Here 1 helium atom, 1s atomic orbital, both get undergoes linear combination to form 2 molecular orbitals. One it is bonding, another one it is anti-bonding. Okay. Here 2 1s atomic orbitals undergo linear combination to form 2 molecular orbitals. 2 molecular orbitals were generated. Okay, this is 1s. Here we are having 2 electrons. Here also we are having 2 electrons. ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. 1s ಅಲ್ಲಿ, ಈ 1s ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s. ಓಕೆ, ಅರೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಾಫ್ಬೌಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್.
ಓಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ 1s 2 electrons. Sigma star 1s we are having another 2 electrons. Okay, ಇದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, NB minus NA is equal to 0 ಬಂದಿದೆ. That is why molecule does not exist. Bond order 0 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. Is it clear? Yes, this is regarding the He2 molecule. Okay, next. Next, Li2 molecule, lithium molecule. Okay, lithium molecule. Okay, what is the atomic number of lithium? Lithium atomic number is 3. Alva, what is the configuration? 1s2 2s1. Alva, hydrogen, helium, lithium. Okay, 1s2 2s1 configuration. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಿಥಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇದೆ, another lithium atom is also having the same configuration. Here 1s of one lithium which combines with 1s of another lithium, they can form one set of molecular orbitals, and 2s of one lithium atom which combines with 2s of another lithium, they can form another set of molecular orbitals. Okay, here we are having two sets of molecular orbitals barutte. One it is related to 1s, another one it is related to 2s. Okay, now how to calculate its bond order? Bond order na calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. How to write its electronic configuration? Sigma 1s less than sigma star 1s less than sigma 2s. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈಚ್ ಲಿಥಿಯಂ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ 3 electrons. Each lithium atom is having how many electrons? 3 electrons. How many lithium atoms that we are having? 2 lithium atoms. ಎರಡು ಲಿಥಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಲಿಥಿಯಂ ಆಟಮ್ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. In total we are having 6 electrons. Okay, we have to fill 6 electrons into molecular orbitals. Okay, here sigma 1s2, sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s, 2 4 6. Okay, electronic configuration ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಆಯ್ತು. Next, bond order calculate ಮಾಡಬೇಕು. This is the formula, half into NB minus NA. B stands for bonding molecular orbitals ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2 + 2 4, half into 4 minus it is represented with a star, that means it is ABMO. ABMOದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? It is having 2 electrons. It is having 2 electrons, that means 4 minus 2 by 2, that is 1. Bond order for lithium molecule is 1. That indicates that 2 lithium atoms in a lithium molecule are bounded by single covalent bond anta. Yav tara? That is Li single bond Li. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಿಥಿಯಂ ಆಟಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅವುಗಳ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ಬಂದಿದೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಬಂದರೆ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್, 3 ಬಂದರೆ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 lithium atoms. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ a single bond order, and when we talk about its stability, whether it is stable or less stable ankondre, it is having positive bond order na. Here NB is greater than NA. NB value 4 ಇದೆ, NA value 2 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is a stable molecule. Okay, then if we talk about the magnetic behavior of this particular molecule,
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, in while writing the configuration, if any one of the molecular orbital is left unpaired, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, all the molecular orbitals are having two electrons, they are completely filled and we cannot find any unpaired electrons here. Okay, unpaired electrons idralli illa, that is why this molecule is lithium 2 molecule is diamagnetic in nature. Diamagnetic ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪಲ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅದು ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದೋಸ್ number of electrons into various molecular orbitals ಗೆ fill ಮಾಡಬೇಕು. Followed by using that we can calculate the bond order of that particular molecule, bond order, by using this formula. By finding out its bond order, we will came to know how many number of bonds are present in between the given molecule. Followed by using that the number of electrons present in the molecular orbitals are arranged in a complete manner or in a unpaired manner. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಇಫ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋಡಿ, ನಾವು ಲಿಥಿಯಂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 1s, ಇನ್ನೊಂದು 2s, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ MOED ಆಫ್ Li2 lithium molecule, MOED of lithium molecule. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? ಬೈ ದಿ axial overlapping of 1s atomic orbitals of 2 lithium atoms. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಥಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಥಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1s atomic orbital of 1 lithium which combines with 1s atomic orbital of another lithium. Both can undergo linear combination to form 2 molecular orbitals. ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ 1s, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2s ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2s ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 2s2 ಇದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ 2s2 ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ 2s atomic orbital, it is having single electron. Each lithium atom which is having 2s atomic orbital which contains single electron. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರಿಬೇಕು? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 lithium atom ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು another lithium atom. ಹೌದಲ್ವಾ? 1s of 1 lithium combines with 1s of another lithium to form 2 molecular orbitals. Clear? Okay, 2s of 1 lithium which combines with 2s of another lithium
ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 molecular orbitals. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2s ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 electrons, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು MOEDs ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಲಿಥಿಯಂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. That is for lithium molecule. Okay, then the next one it is Be2 molecule. Be2 molecule, beryllium molecule. Okay, what is the atomic number of beryllium atom? It is having a atomic number 4. What will be its configuration? 1s2 2s2 is the configuration of beryllium atom. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು Be2. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ 1s2 2s2 configuration, right? Okay, then in total we are having how many electrons here in beryllium molecule? 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8. In total we are having 8 electrons. 8 electrons ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 8 electrons ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1s less than sigma star 1s less than sigma 2s less than sigma star 2s. sigma star 2s ನೋಡಿ 2 4 6 8 ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 electrons. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? 8 electrons. 2 2 2 2. In total we are having 8 electrons. Those 8 electrons can be distributed into different molecular orbitals. Okay, by using this we can calculate the bond order. That is half into Nb minus Na. That is half into Nb ಅಲ್ಲಿ electrons ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? 2 4 ಅಲ್ವಾ? ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 2 ಇದೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 electrons ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ Na stands for what? Anti-bonding molecular orbitals. ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 plus 2 4 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4. ಯಾವಾಗ Nb ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Na ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಬಂದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಾ? Molecule does not exist. That is why its bond order BO is equal to 0. 4 minus 4 0 0 by 2 is equal to 0. Bond order 0 bandide andre since molecule does not exist. Molecule does not exist. Doesn't exist. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 0 ಬಂದಿದೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 0 ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಟಮ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇರಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವೆನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ 0 ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1s2 2s ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 1s ಮತ್ತು 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡಿ, 1s ಆಫ್ 1 ಬೆರಿಲಿಯಂ ವಿಚ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 1s ಆಫ್ ಅನದರ್ ಬೆರಿಲಿಯಂನ 1s ಆಫ್ 1 beryllium which overlaps with
1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s. ಓಕೆನಾ, ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ದೆನ್ 2s atomic orbital of one beryllium which combines with 2s atomic orbital of another beryllium, 2s of another beryllium which undergoes linear combination to form sigma 2s2 followed by sigma star 2s2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2s ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆವಾಗಲೇ 2s ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. This is the molecular orbital energy level diagram of beryllium molecule. Beryllium molecule. Okay, then then we will move on to carbon molecule. Carbon molecule. C2 molecule. ನೋಡಿ, atomic number of C, each carbon atom is 6. It is having 1s2, 2s2, 2p2 configuration. ಹೌದಲ್ವಾ? And another carbon atom is also having same 1s2, 2s2, 2p2 configuration. ಹೌದಲ್ವಾ? Here we have 2 carbon atoms. C2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 carbon atoms ಇದೆ, ಎರಡರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದು. ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ? 6 + 6 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಾ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ? we have to use 2 1 2 1 there. 2 1 2 1 ಅಂದ್ರೇನು? ಫಸ್ಟ್ y 2px 2py ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ C2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s. ನೋಡಿ, ನಾವು ಟೋಟಲಾಗಿ 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Okay, then sigma 2s less than sigma star 2s. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 2 4 6 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು? 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 1 2 1 ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಂದು ಎರಡು ಕಡೆನೂ. 2 1 2 1 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? pi 2px. pi 2px is equal to pi 2py. pi 2px is equal to pi 2py ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4 6 8. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 1 2 3 4 ಈ ಥರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೋತ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹುಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಹುಂಡ್ಸ್ ರೂಲು ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೇರಿಂಗ್. ಪೇರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ದೆನ್ now calculate the bond order. The bond order is equal to half into NB minus NA. NB minus NA is equal to half into, count the number of electrons in bonding molecular 2, 4, 6, 8. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇವು ಕೂಡ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನೇ. ಓಕೆ, 2, 4, 6, 8 ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ 2, 4. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 4 electrons. 8 minus 4 is 4. 4 by 2 is 2. So bond order for C2 molecule is 2. ಅಂದರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳ ನಡುವೆ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, 2 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ 2 ಬಾಂಡ್ಸು ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಬಾಂಡ್ಸು ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೈ 2px ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ 2py ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು, ನಾಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz. ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೈ 2px, ಪೈ 2py ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ C2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. Then we have to know whether this carbon molecule is paramagnetic or diamagnetic. Whether it is paramagnetic or diamagnetic. ಇದು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ stable. Molecule is a stable because of positive bond order. Bond order positive ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬರೆದಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ಆಲ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಟು ದೇರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. C2 molecule is diamagnetic. C2 molecule is diamagnetic in nature. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ then it becomes paramagnetic. Is it clear? Yes. Then so now we have to write the energy level diagram. MOED for C2 ಅಲ್ವಾ? MOED for C2 ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟು 1s 2 ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವ, ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ 1s ಅಟಾಮಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ಬನ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಬನ್. 1s atomic orbital of each carbon atoms. 1s ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. 2
1s atomic orbital of each carbon atom undergoes linear combination to form two molecular orbitals. ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s. ಒಂದು ಯಾವುದು ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s. ದೆನ್ ಇದಾಯಿತು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. 2s atomic orbital of each carbon atom ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ 2s, ಅನದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ 2s. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಅಗೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ pi 2px is equal to pi 2py. ಇದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು. ಎಸ್, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು p orbitals. p orbitals. ನೋಡಿ, this is pi 2px, pi 2py and pi 2pz. Clear na? Yes, here also pi 2px, pi 2py followed by pi 2pz. ಇವು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, pi 2px, pi 2py, pi 2pz ಮೂರು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ pi 2px ಅಂಡ್ pi 2py. pi 2pz ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಸಾರಿ, ಏನೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ px, py, pz ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ px, py ಆ್ಯಂಡ್ pz. ಇವು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? pi 2px, pi 2py ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz, pi star 2px, pi star 2py. This is sigma star 2pz. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 electron ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 electron ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? px, py ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2p ತಾನೇ, 2px, 2py, 2pz ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ px, py ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದು, z ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, px, py, px, py ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೋಡಿ pi 2px ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? pi 2px ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅದರದ್ದು? ಸಿಗ್ಮಾ 1s, 1s2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ pi 2px is equal to pi 2py and this is less than sigma 2pz. ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ 2 electrons, 2 electrons,
2 2. This is the configuration of C2 molecule ಅಲ್ವೇನ್ರಿ C2 molecule. ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 2 electrons of 1s atomic orbital of both the carbon atoms to form. ನೋಡಿ ಸಿಗ್ಮಾ 1s2 ಇದೆಯಾ, ಸಿಗ್ಮಾ 1s2 ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಇದೆಯಾ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ 2s, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2s ನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s. ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 2 ಇದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಪೈ 2px ಪೈ 2py ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಮುಗೀತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ MOED ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. MOEDಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ MOED ಆಫ್ C2 molecule, carbon 2 molecule. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, C2 molecule ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಇದ್ರ ಥರನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ the next type of molecule will be N2 molecule ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಈಚ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? 7. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? 1s2 2s2 2p3. Is it clear? Followed by another nitrogen is also having same configuration, 1s2 2s2 2p3 configuration. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 4 + 3 7 7 + 7 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂತು. ನಾವು ಆ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಫಿಲ್? N2 is equal to 14 electrons ಅಲ್ವಾ? N2 sigma 1s less than sigma star 1s less than sigma 2s less than sigma star 2s sigma star 2s less than pi 2px is equal to pi 2py less than sigma 2pz. Okay, to this molecular orbitals we need to fill how many electrons? 14 electrons. 14 electrons ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? 2 nitrogen atom ಇಂದ ಬಂತು. Each nitrogen atom is having 7 electrons and we are having N2 molecule, that is we are having 14 electrons, and those 14 electrons can be filled into this structure. Okay, ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ? 2 4 6 8 10 12 + 2 14 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ half into NB minus NA, where NB stands for number of electrons present in BMO. ನೋಡಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ BMO ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 2 4 6 8 10. I repeat, 2 4 6 8 10. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ABMOದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 2 4 ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4. 10 - 4/2 ಅಂದ್ರೆ 3 ಬರ್ತದೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್
ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ N2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ 3. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. 3 ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ NB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ NA ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ if you want to know about the magnetic properties of this particular nitrogen molecule, magnetic properties, whether this molecule is paramagnetic or diamagnetic. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ವೈಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? 2 2 2 2 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ since no unpaired electrons, this is diamagnetic in nature. This is also diamagnetic in nature. ಯಾಕೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿನ್ಸ್ presence of no unpaired electrons, there were no unpaired electrons, the molecule is diamagnetic in nature. Okay, is it clear? The calculation of bond order followed by predicting its magnetic nature. Okay, then how to write the molecular orbital energy level diagram of N2 molecule? ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ಸೇಮ್ C2 ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 14 ಅಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಇದೆಯಾ? ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಇವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು? ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಅಂದರೆ 1s atomic orbital of nitrogen which combines with 1s atomic orbital of another nitrogen. Both undergoes axial overlapping to form 2 molecular orbitals. ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s, followed by 2s of each nitrogen atom, 2s of each nitrogen atom which overlaps with another nitrogen atom along axial manner to form 2 sigma 2s and sigma star 2s molecular orbitals. Is it clear? Yes, followed by 2p3. ನೋಡಿ 2p3 ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? px py pz. This is px, this is py, this is pz. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, px px py py and pz pz ಮೂರು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, px py pz ಮೂರಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? px ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, py ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, pz ಅಲ್ಲಿ. ಆ ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ ಆಟಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಮೂರು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು? ಟೋಟಲ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು
pi 2px pi 2py ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, pi 2px 2 electrons, pi 2py 2 electrons, remaining 2 electrons will go to sigma 2pz. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? sigma 2pz ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Is it clear? Now count the number of electrons. Sigma 1s ಅಲ್ಲಿ 2 electrons, sigma 1s ಅಲ್ಲಿ 2 electrons, sigma star 1s ಅಲ್ಲಿ 2 electrons, sigma star 1s, sigma 2s 2 electrons, sigma star 2s 2 electrons, pi 2px 2 electrons, pi 2py 2 electrons, sigma 2pz 2 electrons. In total we have distributed 14 electrons. 14 electrons ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Okay, this is the energy level diagram of N2 molecule. This is the energy level diagram of a N2 molecule. Okay, okay. So in the next class we will continue with a few more examples of this MOT. Okay, thank you.